ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಸನಾತನಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸಿಎಂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಯಮುನೆಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಪ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪರ್ವೇಶ್ ವರ್ಮಾ ನೀರಾವರಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಖಾತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಶೀಶ್ ಸೂದ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಿ ಮರ್ಲೇನಾ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕಿ ಗೊಂಬೆ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಅದೇನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2,500 रुपए प्रति माह की योजना जो दिल्ली के हर महिला को मिलनी है वो पास होगी। आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनकी कैबिनेट ने शपथ ली। आज शाम को 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक हुई। दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी कि इस बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह की योजना पास होगी। दिल्ली की सब महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, अनाउंस करेंगी कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार किया, जिस वादे को आज सुबह तक रेखा गुप्ता जी ने दोहराया। आज सुबह रेखा गुप्ता जी ने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए दिल्ली की हर महिला को हर महीने देने की स्कीम पास होगी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2,500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं रेखा गुप्ता जी से, आज सुबह तक आपने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 2,500 रुपए महीने की स्कीम पास होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर मंच से बार बार कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में हर महिला को 2,500 रुपए महीने देने की स्कीम पास होगी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने हर मंच से कहा था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हर महिला को 2,500 रुपए हर महीने देने की स्कीम पास होगी। तो फिर पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये स्कीम क्यों नहीं पास हुई?
ऐसा लगता है कि पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने दिल्ली वालों को धोखा देने का मन बना लिया है, अपने वादे तोड़ने का मन बना लिया है। ये दुख की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री ने दिल्ली की महिलाओं को किए गए वादे को ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂತೆ ही ತೋड़ दी। ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ದೆಹಲಿ ಜನರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು, ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಡುವುದು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ 21,000 ಸಹಾಯಧನ, ಹೀಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಭರವಸೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೀಡಿತು. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 48 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 8ನೇ ತಾರೀಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. 11 ದಿನದ ನಂತರ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है. जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा. एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे. आप सबका स्वागत है. इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे. आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं. बहुत बहुत स्वागत. जरूर मिलेगी. एंट्री आप ही का है. जरूर एजेंडा मिलके तय करेंगे. मीटिंग के समय जब बैठेंगे तो एजेंडा भी आपको पता चलेगा. 7 बजे 5 बजे यमुना घाट पे आरती के लिए हम लोग जाएंगे. 7 बजे कैबिनेट मीटिंग. ಅತಿಶಿ ಆರೋಪ ಏನಂದ್ರೆ 19ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಸಂಜೆಯೇ ನೀವು ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲಿಗೆನೆ ಮೋದಿಯವರ ಭರವಸೆ ಸುಳ್ಳು, ಫೇಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತಿಶಿ ಮರ್ಲೇನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾಗೆ 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ 6-7 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡೌಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಅತಿಶಿಯ ನಾಲ್ಗೆ ತುರ್ಸೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅತಿಶಿ ಅವರೇ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಅವರು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತು ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಈಡೇರತ್ತೆ. ಅತಿಶಿ ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ದೆಹಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರೇ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಬಾರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದೆ ಮಹಿಳಾ ವೋಟರ್ಸ್. ಬಿಜೆಪಿ ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. 70ರಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದು ಮತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 60.92% ಮಹಿಳಾ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪುರುಷರ ಮತದಾನವೇ ಕಡಿಮೆ, 60.21 ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು. ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಕೂಡ 21,000 ಹಣ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಗೂ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈಗ ಅತಿಶಿ ಆ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳನ್ನ 10 ಸಲ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ನ ಯೋಜನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹುಲಿ ಬಂತು ಹುಲಿ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಲ ಜನ ಈತನ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬಿದ್ರು, 2ನೇ ಬಾರಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಲ ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ನಿಂದ ಓಡಿಸೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ
ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.